हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 बारवाटी भारत विजयी। भारत और इंग्लैंड मध्य रविवार ऐतिहासिक बारवाटी स्टेडियम रे 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया श्रृंखलार 2 मैच खेल जाइए। मैच रे घरोई दल 4 विकेट विजयी होइछि। अधिनायक रोहित शर्मा नेतृत्व में भारत बारवाटी दिनिकिया जितवा सहित श्रृंखला अख्तियार करिछि। भारत ए 3 मैच विशिष्ट श्रृंखला 2-0 अग्रणी रही। भारत प्रथम मैच इंग्लैंड को नागपुर 4 विकेट परास्त करथिले। चलित श्रृंखलार अंतिम मैच अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे आसंता 12 तारिख में खेल। नंबर 2 राष्ट्रपति दिल्लीर परवर्ती मुख्यमंत्री नियुक्ति करेंगे। विधानसभा निर्वाचन में दिल्लीर भोटर माने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को विपुल संख्यागरिष्ठता देछंती। या सहित 10 वर्ष अधिक समय धरी क्षमतार थिबा आम आदमी पार्टी आप को क्षमतार बाहर रास्ता देखा जाइछंती। बीजेपी को 48 आसन मिली जितेबेले आप 22 आसन जीति। एवं दिल्लीर परवर्ती मुख्यमंत्री किए हेबे एही प्रश्न उत्तर खेला जाउछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्लीर परवर्ती मुख्यमंत्री को नियुक्ति करेंगे। एवं प्रश्न हेउछि काहेकि उपराज्यपाल विनय कुमार साने दिल्लीर परवर्ती मुख्यमंत्री नियुक्ति करेंगे। नंबर 3 एथर केवल कला रंग काली लिखिबे परीक्षार्थी। सीएचएसई पक्षर आसंता 18 मार्च 27 तारिख पर्यंत +2 थियोरी परीक्षा अनुष्ठित हेबो। परीक्षार प्रश्नपत्र प्रकट रखिबापई कठोर आभिमुख्य पोषण करा जायछि। परिषद पक्षर एने स्वतंत्र नियमावली समस्त महाविद्यालय अध्यक्ष एवं परीक्षा केन्द्र अधीक्षक निकटक पठा जायछि। सूचना अनुसार परीक्षार एथर समस्त परीक्षार्थी केवल कला रंग काली लिखिपारे। पूर्वर नील ब्लू रंग छात्र छात्री लेखुवा बेले एथर कटकणा जारी होइछि। परीक्षा खाता स्कान बेले ब्लू काली असुविधा हेउछि। नंबर 4 मोदी अमेरिकार फेरिबा पर हेबो दिल्ली मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गस्तरू फेरिबा पर दिल्ली मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित हेबो। प्रधानमंत्री 13 तारिख में अमेरिका गस्तरू फेरिबे। या पर अर्थात 15 किंबा 16 तारिख में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित हेबो। 27 वर्ष पर बीजेपी दिल्ली क्षमता को फेरी शपथ ग्रहण उत्सव को महा आडंबर पालन करा बोली सूचना मिली। नंबर 5 महाकुंभ मेला परिदर्शन और संगम रे स्नान करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सोमवार फेब्रुआरी 10 तारिख प्रयागराज रे हेबाकु थिबा महाकुंभ मेला परिदर्शन करी संगम रे स्नान करेंगे बोली राष्ट्रपति कार्यालय पक्षर कहुଯାଇଛି। राष्ट्रपति भवन पक्षर जारी विवृत्ति कहुଯାଇଛି प्रयागराज गस्त समय राष्ट्रपति पवित्र स्नान करी संगम रे पूजार्चना करेंगे। अक्षयवट हनुमान मंदिर रे पूजा और दर्शन करेंगे एवं डिजिटाल कुंभ अनुभव केन्द्र परिदर्शन करेंगे। नंबर 6 अवसर नेले करुणा रत्ने प्रशंसा कला आईसीसी। श्रीलंकार पूर्वतन अधिनायक तथा प्रख्यात ओपनर दिमुथ करुणारत्ने प्रशंसा करिछि अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद जे कि ऑस्ट्रेलिया विपक्ष 100तम टेस्ट अंतर्जातीय क्रिकेटर विदाय नहीं। करुणारत्ने विदायी टेस्ट रे 3614 रन करथिबा बेले ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट रे मैच जीति 2 मैच विशिष्ट श्रृंखला को निज सपक्ष रे कर नैछि। नंबर 7 आज सुनादर बढ़िला सुना रेट 24 कैरेट किनले देवाक पड़िबो एतिकी। हो होई बढ़ुछि सुना रेट। विवाह ऋतु चलिथिबा बेले सुनादर रे अहेतुक वृद्धि ग्राहकों पर चिंतार कारण पलटिछि। केंद्र सरकार बजेट घोषणा करबा और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा मेक्सिको और चीन पर शुल्क लगाइबा परठारु सुना दर निया लागिछि। भारतीय बजार रे सुना कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा रेकर्ड 86,670 टंका होइछि। यह 22 कैरेट सुनार मूल्य 79,450 टंका छुईची। इंटरनेशनल मार्केट दर वृद्धि ओडिशा मार्केट प्रभाव पड़ी। एभली दर वृद्धि हेले खूब शीघ्र सुना दर 1 लाख छुईब बोली आशंका करुछंती व्यवसायी। नंबर 8 महाकुंभ रे असंभाल भिड़ 30 किलोमीटर जाए ट्रैफिक जाम। प्रयागराज महाकुंभ बुड़ लगी आज भी असंभाल भिड़। कानपुर हाईवे रे पाखापाखि 30 किलोमीटर जाए ट्रैफिक जाम जोगु हटा यात्री बाध्य होई चली चली जाउछंती श्रद्धालु। परिस्थिति एपरि होईछि जे शेषर बैरिकेड भांगी संगम तटरे पहुंची श्रद्धालु। पार्किंग रे लोके निज गाड़ी को खोजी खोजी पाउ नाहंती। भिड़ जोगु रास्ता रे घंटा घंटा फसी रहिले श्रद्धालु। याको नै विक्षोभ प्रकाश करिसंती अखिलेश यादव। श्रद्धालु को ए भिड़रू उद्धार करने को सरकार को एक्स रे अपील करिसंती।
ନମ୍ବର 9 ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ରେଳବାଇ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଆଲୋଚନା ରେଳବାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛି। ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଏହା ନିଜର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗକୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ରେଳବାଇ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ନମ୍ବର 10 ଓଏସିଏ ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟ ନୂଆ ସଭାପତି ଦେବବ୍ରତ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସମ୍ପାଦକ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ରବିବାର ନିଖିଲ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ପୁରୀରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସଂଘ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିବାରୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି। ଖ୍ୟାତନାମା ଚେସ୍ ଗୁରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବବ୍ରତ ଭଟ୍ଟ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ସ୍ୱାଧୀନ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୁଗଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା 38ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୁଗଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ 3 ପଦକ ଦୌଡ଼କୁଦରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। 400 ପୁରୁଷ ଦୌଡ଼ରେ ବାପି ହାସଦା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ 44.82 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି ରେସ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକସ ଅବଦାନ ଅନୁସାରେ ଭାଗ ମାଗିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅବଦାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଅଧିକ ଟିକସ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସର ଅଧିକ ଭାଗ ମାଗିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ବୋଲି ସେ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତିଆଣ ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ୍ ସିଂ ରବିବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଶାରଦା ବିଜେପିର ମଣିପୁର ପ୍ରଭାରୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 19 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନର 74ତମ ଅଧିବେଶନ 4300 କୋଟି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଲାଗି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ସହିତ ବେସରକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 କମିଛି ତାପମାତ୍ରା ଡରାଉଛି କୁହୁଡ଼ି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି ଗତକାଲି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଗୁଳରେ 34.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 34.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବତିଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରାଉରକେଲାରେ 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ଲିଭିଲା ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଖେଳ ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳ ମଝିରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବେ ଓସିଏଫ୍ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଇଛି। ଗଲା 8 ଦିନ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଭାରତର ଦୁଇ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ 6ଟା 19 ମିନିଟ୍ରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ବକ୍ସ ଉପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ନମ୍ବର 17 କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଘରେ ଆପ୍ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ରବିବାର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 15ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି ମାର୍ଲେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନବନିର୍ବାଚିତ 22 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ କେଜରିୱାଲ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ କେବିନ୍ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯାତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମହାକୁମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯାତ୍ରା କରି ମହାକୁମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
এই ভিডিଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। କିଏ କେମିତି ଟ୍ରେନରେ ଆଗ ଚଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଲୋକେ ପାଇଲଟଙ୍କ କେବିନ ଖୋଲି ସେଠାରେ ବସି ଭିତରକୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 19 ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ୍ ସିଂ ରବିବାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ଫାଲ ସ୍ଥିତ ରାଜଭବନରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଏନ୍ ବୀରେନ୍ ସିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏନ୍ ବୀରେନ୍ ସିଂଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ମହାକୁମ୍ଭରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଛୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମ ଷ୍ଟେସନକୁ ରବିବାର ଫେବୃଆରୀ 9 ଅପରାହ୍ନ 1:30ରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ନାନ ପର୍ବ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାବେଳେ 11 ତାରିଖରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ଯାଜପୁର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାଜପୁର 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଘୋଷଣା। ଯଥାତି 2025ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 50 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। 1000 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଉନ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନମ୍ବର 22 ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି 350 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଅସହାୟ ଗାଈମାନଙ୍କ ଯତ୍ନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହଭାଗିତା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରମପାଲ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଭତ୍ତା 30 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 23 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇବ ନୂଆ ମୁଖିଆ। 27 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର 70ଟି ଆସନରୁ 48ଟି ବିଜେପି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏଏପିକୁ କେବଳ 22ଟି ଆସନ ସହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନାମ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 24 900 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ପ୍ରାୟ 900 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ହେଲେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଲୋପାତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 25 ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ 2026ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଳି। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପାଳି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟ ଆମର 2026ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଳି ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 3 ଦିନରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାତି। ଭୀଷଣ ଗରମରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏବେଠୁ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। 3 ଦିନରେ ପୁଣି ତାତି ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, 3 ଦିନରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାତି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟାଣ ଖରାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ହେଲେ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ।